नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का रंगारंग मेला जारी है। कल पिशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 4 विकटों तो शिकस्त देती। पहला बैटिंग करता हुआ हैदराबाद किंग्समैन ने 145 रन बनाए ने। तुहानू पता है पिच के लिहाज ਨਾਲ स्कोर बहुत घट ਸੀਗਾ ਤੇ उम्मीद की जा रही थी कि चलो अज कोई फाइट होएगा, लेकिन चौथी शिकस्त में हैदराबाद किंग्समैन हो चुकी है। मास सदाकत की गल करिए तो 17 रन बनाकर आउट होए ने। असी साइम अयूब की गल करिए, उन्होंने सिर्फ 14 रन बनाए ने। हजे तक बड़ा उन्होंने सानू मायूस किया। एक उम्मीद सी कि चलो T20 वर्ल्ड कप वेख लेंगे, फिर असी एशिया कप भी वेख्या कि उत्थे भी वो फ्लॉप रहे, लेकिन हजे भी बैटिंग ते और बॉलिंग में स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। तो उस्मान खान 0 ते लबुशन ने 27 रन बनाए, वह भी 27 गेंदा उत्ते। असी पिशावर ज़ल्मी की गल करिए जी तो बाबर आजम ने 43 रन बनाए ने। अच्छा स्टार्ट उन्होंने मिल गया। असी यही कह रहे थे कि उन्होंने बल्ला चलन की देर है, क्योंकि वड्डे खिलाड़ी ने। तो इफ्तिखार अहमद की तारीफ बनती है जी 15 रन बनाने, लेकिन वो जो छक्का लग्या हुनैन शाह को, जो 14 रन से आखिरी ओवर में उन्होंने अपनी टीम को जितवाता है ज़ल्मी को। तो एक अच्छा स्टार्ट ज़ल्मी को भी मिल गया। यूसुफ अंजुम साहब साडे नाल मौजूद हैं। यूसुफ साहब, पहले तो जरा हैदराबाद किंग्समैन की गल करते हैं। कोई कॉम्बीनेशन नज़र नहीं आया। एक करब तो ज़्यादा की टीम है, उन्होंने कैप्टन बनाता जिंदी अज तक T20 में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो असी फिर साइम की गल करिए, 12.5 करोड़ रुपए उनका कॉन्ट्रैक्ट है, हजे तक वह भी फ्लॉप जा रहा है। तो यह कितना कंसर्निंग है मालकान वास्ते, तो फैंस से बड़े मायूस ने। जी मुफाद जी, बिल्कुल सानू बड़ी तवक्को सी कि शहर बदलेगा, जी उन्होंने किस्मत है हैदराबाद किंग्स की वो भी बदलेगी, लेकिन खिलाफत वक्त को बिल्कुल लगता है कि वही जो सिलसिला इतने लाहौर से जारी सी वही उन्होंने कंटिन्यू इतना किया है। कोई गेम प्लान नज़र नहीं आया। तो लाहौर ते कराची के विकटा जो फर्क है कि जेडे कराची ते तुहानू देखोगे कि जेडे रन है ने वो घट होंगे, ज्यादा लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। 160 70 80 तक इस तो ज्यादा स्कोर उत्थे नहीं होंदा जेडी उन्होंने विकटा है। उन्होंने भी यकीनी तौर पर एक चांस इन्होंने मिले सी हैदराबाद की टीम को कि आखिरी जो 2 ओवर उन्होंने 14 रन चाहिए सन। उदों तवक्को है कि 19 रन चाहिए सन 2 ओवर 12 गेंदा ते। तो उदों तवक्को सी कि शायद कुछ ना कुछ हैदराबाद की अज हो सकता है कि कामयाबी मिले, लेकिन जिस तरह तुम पहले भी जिक्र किया कि खुर्शीद शाह ने मैच का अच्छे पलट दिता, हुनैन शाह ने जिस तरह उन्होंने अपना छक्का मारिया सी, उस तो बाद उन्होंने कोई भी चीज बाकी नहीं बची सी। तो फिर मैच हारना उन्होंने मुकद्दर बन गया सी। मैं समझदा कि जी उन्होंने ठीक है पैसे उन्होंने को है ने, अमरीकी डॉलर उन्होंने को बहुत ज्यादा है ने, लेकिन शायद उन्होंने को दिमाग नहीं है ने कि जी पाकिस्तानी कंडीशन के लिहाज उन्होंने मुंडे सिलेक्ट करने सन, उन्होंने खिलाना है सी। तो लबुशन का भी तुम जिक्र किया कि ऐसा कप्तान जोड़ा कि उन्होंने किंग्समैन क्लब में कप्तानी करता है, तो उन्हें उस स्ट्रैटेजी उस माइंडसैट के नाल इत्थे PSL च है। PSL च क्वालिटी क्रिकेट होंदी है, बहुत सख्त मुकाबला होंदा है, इसलिए यकीनी तौर पर उन्होंने नाकामी का सामना करना पाया है। उन्होंने ये सोच बदलनी पवेगी कि एक किंग्समैन क्लब है, उन्होंने ये सोच लियानी पैनी है कि हैदराबाद किंग्समैन है क्लब से जो पूरी टीम फ्रेंचाइज बहुत ज्यादा फर्क होंदा है। उन्होंने यकीनी तौर पर साइम अयूब उन्होंने बिल्कुल एक एक्स फैक्टर होने चाहिए सन, लेकिन बिल्कुल वो इस वेले ऐसी है कह सकते हैं कि फ्लॉप फैक्टर उन्होंने बन गया। सोशल मीडिया उत्ते ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है हैदराबाद की टीम, परफॉर्मेंसिस कोई नहीं है ना, कोई अच्छा कोई कोचिंग स्टाफ असी वेखिए, कोई पुछ कुछ भी नहीं हैगी। मतलब ना जो साइम अयूब की असी गल करिए, असी क्लब क्रिकेट जो जाते हैं उत्थे मुंडे गिला करते हैं कि चलो जी उन्होंने 12.5 करोड़ खरीदा तो सानू कोई 50 लाख भी नहीं लैंदा, साडी डोमैसटिक भी परफॉर्मेंस है। तो कोई करम नवाजियां फिर क्यों हो रही साइम अयूब के उत्ते? मुफाद जी, पहला फैसला ही उन्होंने गलत सी कि उन्होंने इतने यानी कि 12.5 करोड़ किनू ले लिया सी। साइम अयूब की जी परफॉर्मेंस हैगी हर सतह पर मायूस कुन हैगी। मेरा तो अगर ख्याल होता अगर वो अच्छे वेन उन्होंने सोच होती तो शायद उन्होंने पिक भी ना करते इस किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस हैगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक जेन च माइंड सी कि जी बहुत ज्यादा अच्छा कारीगर हो सकता है पास अपना हैदराबाद टीम वास्ते, तो बिल्कुल उन्हें मायूस किया है। मैं कहना हूं तो बेहतर है कि उन्हें किसी अगले मैच में टीम तो ड्रॉप कर दें, क्योंकि अगर हो सकता है कि उन्हें ड्रॉप करने वाले जी किस्मत हैगी संवरना शुरू हो जाए। क्योंकि इस वे तो यकीनी तौर पर जो भी उन्होंने किया सिर्फ उन्होंने थोड़ा मोटा बॉलिंग का अच हासिल है, लेकिन एक ओवरऑल जी उन्होंने असी तो चाहते थे कि सईद अनवर की सूरत में खेडन, लेकिन वो सईद अजमल बनते जा रहे हैं कि जो उन्होंने नुकसानदा होगा सारी दुनिया उन्होंने वेख रही है। पाकिस्तानी टीम के सिलेक्टर भी देख रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अगर यही जी परफॉर्मेंस हैगी
ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਇੰਗ ਅਗਰ 15 ਰੁਕਨੀ 20 ਰੁਕਨੀ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ 11 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੌਰ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲਰ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਸਫ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਨਸ ਵੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2027 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚਾਚਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ? ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੁਫਾਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਗਸਟਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਰਿਵਰਸ ਗੇਮ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਇਫਤਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਸਤਕ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। T20 ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲੋ 30 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 18 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਟਵੀਨ 20 ਤੇ 30 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ T20 ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਖੁਦਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਖਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਫਿਰ T20 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ 30 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਫਤਖਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ T20 ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ PSL 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ 1-2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਜ਼ ਸਦਾਕਤ ਗੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਾਰਕ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦਾਬ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ T20 ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਫਾਕ ਮਿਨਹਾਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ PSL 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਰਜੀਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ MCA 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਲਸ ਡਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ T20  'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 10-12 ਰਨ ਬਚਾਓਗੇ, ਕਦਾ ਰਨਆਊਟ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੈਚ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ PSL ਦੇ ਮੈਚਸ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਟਰ ਸਿਟਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਮ ਬਿਲਿੰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। 1-2 ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖੀਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਤਹਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ, ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਜੂਅਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਸਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। बिल्कुल ये सब जरा शॉर्ट कमेंट करना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਵਿਕਟ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਕੈਪਟਨਸੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ, ਤੇ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤਰਫੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਟੀਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪਿਚਸ ਨੇ, 160 170 ਤੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 60% ਚਾਂਸ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੀਟਰ ਸਿਡਲ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ 41 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਅੱਛੀ ਰਹੀ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ यहाँ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ 2 ਮੈਚਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ